اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ جیسا کہ تمام سننے والے ناظرین بہشت ٹی وی کی جانب سے ماہ رمضان کے دروس جاری ہیں، اور آج ہماری گفتگو 17 ماہ رمضان جنگ بدر کے حوالے سے ہے۔ تمام ناظرین کی خدمت میں یہ جنگ پیش کر رہے ہیں کہ جو جنگ عظیم جنگ ہے اور اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ یہ جنگ 17 ماہ رمضان سن 2 ہجری میں واقع ہوئی، اور یہ عظیم جنگ جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور روایت کے مطابق امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عمر مبارک 24 برس ہے، یعنی پہلی جنگ، اور جس میں امیر المومنین فل جوان ہے، یعنی جوانی کے اوج پر، جسے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنی جان کو بچایا جائے، جان کی حفاظت کی جائے، مگر امیر المومنین اس جنگ میں سب سے آگے بڑھ کر حملے کرنے والوں میں ہیں۔ اور یہ وہ جنگ کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ کی تعداد 1000 لشکر کی ہے۔ یعنی جہاں پر امیر المومنین کے ساتھی اور خود امیر المومنین کہ جن کے پاس روایت کہتی ہے کہ نہ اسلحہ ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ ہی اور کوئی چیز، مگر جو لڑنے والے سامنے ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں، اور ان کے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں، اور ان کے پاس لڑنے کے اسلحہ اور ہتھیار اور ذرہ وغیرہ بھی موجود ہیں، سواریاں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، اسی جنگ کے سلسلے میں جنگ بدر کو بیان کرتے ہوئے پروردگار فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ پروردگار عالم نے اس جنگ کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یعنی اندازہ کیجئے کہ جہاں 313 افراد ہوں اور سامنے لشکر 1000 کا ہو، یقیناً انسان سوچتا ہے کہ ہاں ہماری کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم اس جنگ کو جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے۔ اس چیز کو اللہ نے اس قرآن میں نقل کیا اور فرمایا کہ اس تستغیثون ربکم، اس وقت جب تم اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری مدد قبول کی اور فرمایا، پروردگار عالم نے ان کی دعا کو مستجاب کیا، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے بے الف من الملائکۃ، اور پھر اللہ نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ اگر انسان ایمان کے ساتھ اگر راہ خدا میں جنگ کرے تو یقیناً اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ وہ اسلام کا لشکر جو 313 سپاہیوں پر مشتمل تھا، مگر وہ ایمان سے لبریز تھا، ان کا ایمان اللہ پر تھا، تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے بے الف من الملائکۃ مردفین، پروردگار عالم نے 1000 فرشتوں کا لشکر ان کی طرف بھیج دیا۔ یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تعداد چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی واقعاً دیکھا جائے تو 313 افراد بہت کم ہیں 1000 کے مقابلے میں، مگر ایمان ان کے پاس ہے۔ امیر المومنین کا کردار اس جنگ میں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ جہاں امیر المومنین کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا سیف علی
लमा कामा व उमूद अल-इस्लाम। पैगंबर ने अमीर अल-मोमिनीन की शान में फरमाया कि अगर अली की तलवार ना होती तो इस्लाम के सुतून कभी कायम ना रहते। यानी आज अगर इस्लाम के बुनियादें कायम हैं, इस्लाम अगर अपने सुतूनों पर कायम व दायम है, तो वो अमीर अल-मोमिनीन की तलवार के मरहून मिन्नत। यानी अगर अली की तलवार ना होती, इस्लाम की वो जो बुनियादें हैं, जो ये सुतून हैं, वो कभी कायम ना रहते। इसी सिलसिले में अमीर अल-मोमिनीन ने इस जंग में जहाँ 70 कुफ़ार और मुशरिकीन मारे गए, फिन्नार हुए, 70 गिरफ्तार हुए, तो वहाँ पर आधे से ज़्यादा अमीर अल-मोमिनीन ने फिन्नार किए। यानी उन्हें वासिल जहन्नुम करने वाले अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और इस जंग में कुफार मक्का के बड़े बड़े सरदार, जिसमें खास तौर पे अबू जहल जो इस लश्कर की सरबराही कर रहा है, और उनके साथ 3 और बहुत बड़े सरदार कि जिनका तारीख ने नाम उतबा, शैबा और उनके साथ वलीद, ये सारे वो लोग हैं कि जो जंग करने के लिए आए, और ये अपने ज़माने के बड़े सूरमा थे, बड़े बहादुर थे, दिलेर थे। और रिवायत में ये भी है कि हज़रत इब्न अब्बास रिवायत कर रहे हैं इस जंग के हवाले से, कहते काना अलीयुन साहिब रैयत यौम बद्रिन, यानी अमीर अल-मोमिनीन जंग बद्र में हाथ में परचम लिए हुए आलम बरदार बने हुए हैं। यानी उस जंग के सिपह सालार अलम बरदार अमीर अल-मोमिनीन है। ये कितना बड़ा मकाम है अमीर अल-मोमिनीन के लिए। और इसी सिलसिले में छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा बुइसा नबियुन इल्ला वकान लहू वजीरुन वकान वजीरु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब। यानी एक मकाम पर इमाम यही फरमाना चाहते हैं, कोई नबी उस वक्त तक मबूस नहीं किया गया, उस वक्त रिसालत पर मबूस बेरिसालत नहीं हुआ, मगर उसका एक वजीर उसके साथ था। यानी हर नबी के साथ उसका वजीर, उसका जानशीन, उसका वसी, उसका खलीफा उसके साथ था। इमाम आगे फरमाते हैं, इल्ला वकान लहू वजीरुन वकान वजीर रसूलिल्लाह, यानी हर नबी जब भी मबूस हुआ अपने वजीर के साथ। लेकिन इमाम फरमा रहे हैं, वकान वजीर रसूलिल्लाह, और रसूल अल्लाह का अगर कोई वजीर, कोई जानशीन, कोई खलीफा है, अली इब्न अबी तालिब, वो अमीर अल-मोमिनीन की ज़ात है कि जो रसूल अल्लाह के वजीर और जानशीन है। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो उनके वजीर का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम है। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो उनके वजीर का नाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम है। यानी अगर हर दौर में नबियों को हम देखते हैं, उनके जानशीनों को भी देखते हैं, यानी हर नबी अपने जानशीन के साथ ही मबूस बेरिसालत हुआ, इस छठे इमाम की हदीस के मुताबिक। और परवरदिगार आलम इस कुरान मजीद सूरह आल इमरान की आयत नंबर 123 में इरशाद फरमा रहा है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बेबद्र व अंतुम अज़िल्ला, और अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की हालांकि तुम कमजोर थे। यानी अब अंदाजा कीजिए कि 313 के मुकाबले में जब 1000 का लश्कर होगा, यकीनन वो कमजोर होंगे। यानी यहाँ कुरान हमें सबब और मुसब्बब का फलसफा सिखा रहा है, बता रहा है कि ज़ाहिरी असबाब क्या है, फौज का होना, हथियारों का होना, लेकिन हकीकी सबब क्या है, नुसरत इलाहिया। हकीकी सबब क्या है, नुसरत इलाहिया का होना। यानी यहाँ पे उलमाए तशय्यो ये कौल नकल करते हैं, अल्लामा तबातबाई ने तफसीर अल मीज़ान में लिखते हैं कि जंग बद्र वो जंग थी जिसमें अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया कि इस्लाम की ताकत ईमान है। यानी इस्लाम की ताकत ईमान है। बद्र हमें बता रहा है, क्या बता रहा है कि ईमान वाले हमेशा गालिब रहते हैं, अगरचे वो तादाद में कम हो मगर वो गालिब रहते हैं। जंग बद्र में क़यादत खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मगर मैदान में सबसे बड़ा मुजाहिद अगर कोई है तो वो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। कि रसूल खुदा ने बद्र की रात ये दुआ की, परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं रसूलुल्लाह उस तादाद को देखकर। और मैं कहूँ कि ये नए मुसलमान यानी जो अभी इस्लाम में दाखिल हुए, उनके ईमान है, मगर फिर भी रसूलुल्लाह उनके हक में और इस जंग के हक में दुआ कर रहे हैं। रसूलुल्लाह दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबतु ला तुअबद फिल अर्ज़ी, परवरदिगार अगर ये जमात हलाक हो गई
تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ بچے گا۔ یعنی اگر یہ 313 کی جماعت شکست کھا گئی، اگر یہ ہلاک ہو گئی، پھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی رسول دعا کر رہے ہیں پروردگار ہماری مدد فرما۔ اسی لیے اللہ نے پچھلی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے 1000 ملائکہ کو بھیجا تاکہ مسلمانوں کی مدد ہو سکے اور یہ مسلمان جنگ جیت سکیں۔ اور یہ جنگ ہر زمانے میں بتا رہی ہے کہ جب آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، باطل کے ساتھ لڑتے ہیں، اگرچہ تمہاری تعداد کم ہو مگر ایمان کے ساتھ جب تم جنگ کرو گے، اللہ تمہاری اس جنگ کو فتح بخشے گا، اس جنگ کی طرح جیسے جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو شکست سے بچایا اور اللہ نے فتح یابی سے ہمکنار کی۔ یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ تعداد کا ہونا، کم ہونا ضروری نہیں ہے کہ انسان شکست کھا جائے، مگر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور جنگ بدر کے حوالے سے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا بدر کے مقام پر پہنچے تو رات چھا چکی تھی، رات کی تاریکی تھی، اور رسول خدا نے امیر المومنین کو بھیجا پانی لانے کے لیے۔ امیر المومنین رات میں گئے جہاں بہت زیادہ سردی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھی، اور اسی رات میں امیر المومنین ایک مشک لے کر کنویں کے پاس پہنچے اور جا کے وہاں دیکھا کہ وہاں وہ پانی کو کھینچنے والا ڈول موجود نہیں تھا۔ امیر المومنین اس کنویں میں اندر اتر پڑے اور وہاں سے پانی کا مشکیزہ بھرا، اور جب جانے لگے تو دیکھا کہ ایک مرتبہ شدید جھکڑ چلا، یعنی ایک تیز ہوا چلی کہ امیر المومنین وہاں رک گئے اور دیکھتے رہے۔ جب وہ گرد و غبار ختم ہوا تو امیر المومنین لشکر کی طرف آگے بڑھے اور رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو دوسری مرتبہ بھی اسی طرح جکڑ چلا، تیسری مرتبہ بھی چلا، یعنی 3 مرتبہ یہ ایسا ہوا، اور پھر امیر المومنین پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے۔ روایت کہتی ہے کہ جب رسول خدا کے پاس امیر المومنین پہنچے تو رسول خدا نے پوچھا یا علی آپ نے دیر کیوں کی؟ تو اس وقت امیر المومنین نے بیان کیا، یا رسول اللہ جب میں پانی لے کر آ رہا تھا تو راستے میں ایک ہوا کا جھونکا، ایک جھکڑ آیا اتنا شدید کہ میں نے وہیں رک گیا، اور پھر دوسری مرتبہ بھی ہوا، تیسری مرتبہ بھی ہوا، تو رسول خدا نے مسکرا کر کہا، اے علی تم جانتے ہو وہ جھکڑ کس چیز کا تھا، وہ ہوا کس چیز کی تھی، وہ گرد و غبار کس چیز کا تھا؟ تو رسول خدا کو دیکھ کر امیر المومنین نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ ہی خود بیان کیجئے تو بہتر ہے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، یا علی وہ پہلا جھکڑ جو ہوا جو مٹی اڑی وہ 1000 لشکر فرشتوں کا تھا کہ جس کی سربراہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ کو سلام بھی کیا۔ اور دوسرا لشکر حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ بھی 1000 ملائکہ تھے جو ہماری مدد کے لیے آئے، انہوں نے بھی آپ کو سلام کیا۔ اور تیسری مرتبہ اس جکڑ کا آنا، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو 1000 ملائکہ کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آئے، انہوں نے بھی آپ کو سلام بھیجا۔ یعنی امیر المومنین سے یہ باتیں جب رسول اللہ نے کی تو بات واضح کر دی کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 3000 ملائکہ کا لشکر بھیجا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی قیادت میں۔ مگر امیر المومنین اس جنگ میں سب سے زیادہ واصل جہنم کرنے والے کفاروں میں امیر المومنین صف اول میں ہے، یعنی پہلے نمبر پر آتے ہیں کہ جہاں 70 کفار مارے گئے تو 35 امیر المومنین نے مارے اور 35 ملائکہ نے اور مسلمانوں نے مارے۔ یعنی یہاں بھی امیر المومنین کا مقام بڑھ جاتا ہے کہ ایک طرف 3000 ملائکہ مدد کر رہے ہیں، ایک طرف وہ صحابہ اکرام جو جنگ بدر میں جنگ لڑ رہے ہیں وہ 35 افراد کو فنار کرتے ہیں، مگر ایک علی امیر المومنین اپنی تلوار سے 35 کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اب جنگ کی ابتدا ہوتی ہے تو تاریخ نے لکھا کہ جب صبح ہوئی اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو سب سے پہلے عقبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان میں آئے، اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے خطاب کیا اور کہا، اے محمد ہمارے مقابلے پر قریش کے ہم کف افراد کو بھیجو، یعنی جس طرح ہم بہادر ہیں، دلیر ہیں، ہمارا قبیلہ بلند ترین قبیلہ ہے، اس طرح کے لوگ ہمارے مقابلے کے لیے بھیج دو۔ ان کے مقابلے میں رسول خدا نے 3 انصار کو بھیجا، لیکن انہوں نے جب اپنا حسب و نسب بیان کیا تو ان 3 افراد نے، یعنی عقبہ نے، شیبہ نے، ولید نے، ان سب کو واپس کر دیا، کہا کہ یہ ہمارے کف نہیں ہے، یہ ہمارے برابری کے نہیں ہیں،
हमारे बराबरी के हमारी तरफ भेजो ताकि हम उनसे जंग कर सकें। रिवायत कहती है कि फिर रसूल अल्लाह ने खिताब किया और हजरत उबैदा बिनते हारिस बिनते अब्दुल मुत्तलिब को पुकारा और कहा कि तुम इनके मुकाबले पर जाओ। रिवायत कहती है कि उबैदा बिनते हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जब उनकी उम्र उस वक्त 70 बरस की थी, वो रसूल अल्लाह की इताअत करते हुए मैदान में गए और फिर रसूल खुदा ने हुक्म दिया और कहा कि दूसरे नंबर पे हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल अल्लाह के चचा भी हैं, रसूल अल्लाह ने उनसे खिताब किया, कहा कि इनके मुकाबले में तुम जाए। जब ये दो शख्सियत जाने लगी तो तीसरी शख्सियत वो है कि जिनके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे भाई अली, इन दो अफराद के साथ आप तीसरे हैं, आप भी जंग के लिए जाए। यानी ये तीन शख्सियत जो रसूल अल्लाह की तरफ से जंग बद्र में लड़ने के लिए गई, एक उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर अल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये तीनों शख्सियत मैदान में आई और सबसे पहले एक दूसरे के सामने उन्होंने अपना तारुफ कराया। इस्लाम के तीनों सरबाज उठे और उबैदा ने फरमाया कि तुम उतबा बिन रबिया का मुकाबला करो, और आप हजरत हमजा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप शैबा का मुकाबला करो, और अमीर अल मोमिनीन से फरमाया कि तुम वलीद के मुकाबले में जाओ। और इसी तरह ये तीनों मुजाहिदीन कुफ्फार कुरैश के सामने आए। कुरैश के पहलवानों ने कहा कि अब हमें खुशी हो रही है, अब जंग करने में लुत्फ आएगा, मजा आएगा कि हमारे सामने भी बहादुर आए हैं। यानी वो जानते हैं कि जिस तरह वो खुद को ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है, हमसे ज्यादा कोई जंग में लड़ने वाला नहीं है, मगर वो जानते हैं कि ये जो तीन अफराद जिन्हें रसूल अल्लाह ने भेजा है, उबैदा बिनते हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो अपने वक्त के बहादुर तरीन इंसान थे, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा कोई शुजा और बहादुर न था, और अमीर अल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के क्या कहने, वो अमीर अल मोमिनीन के जो अबू तालिब का फर्जन है, जो रसूल अल्लाह का जानशीन है, जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर अली की तलवार ना होती ये दीन कायम ना रहता। तो बस ये तीन शख्सियत उनके मुकाबले में आई। रिवायत कहती है कि मुकाबला शुरू हुआ, और जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो हजरत उबैदा ने उतबा पर हमला किया और उसके सर पर वार किया, और उसकी खोपड़ी से तलवार टकराई और उसकी खोपड़ी फट गई। यानी उसका सर शुगाफ्ता हुआ और वो फिन्नार होने से पहले उसने तलवार हजरत उबैदा के पिंडली पर मारी और उनका पांव कट कर जमीन पर गिर गया। रिवायत कहती है कि इतने में शेबा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया, और उनके दरमियान दोनों में इतनी खूब तलवारें चली कि यहाँ तक कि दोनों की तलवारें कुंद हो गई। और अमीर अल मोमिनीन ने वलीद पर हमला किया और उसके शाने पर तलवार का वार किया, और उसके बगल से तलवार निकल आई। हजरत अमीर अल मोमिनीन बयान करते हैं कि वलीद ने बाएं हाथ से मुझ पर हमला किया। मौला फरमाते हैं कि मुझे यूं लगा कि जैसा कि आसमान मेरे सर पर आकर टूटा हो। यानी वो अपने वक्त के इतना बहादुर है, इतना दिलेर है कि जिसकी तारीफ अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। कहते हैं कि उसने जो वार किया है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर आकर आसमान टूटा। फिर हजरत हमजा और शैबा के दरमियान 10 जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। मुसलमानों ने कहा कि अली देखो, ये तुम्हारे चचा पर हमला आवर है। अमीर अल मोमिनीन आगे बढ़े और हजरत हमजा से कहा, चचा अपना सर झुकाइए। रिवायत कहती है कि हजरत हमजा का सर जो है कद जो है वो बुलंद था, इसीलिए उनका सर शेबा के ऊपर था, और हजरत हमजा ने अपना सर शेबा के सीने के नीचे किया, और अमीर अल मोमिनीन ने शेबा के सर पर वार किया और उसके सर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी अमीर अल मोमिनीन की बहादुर देखिए कि एक मर्तबा अपने उस मुकाबले में जो दुश्मन आया है वलीद, उसके साथ भी जंग कर रहे हैं, और हजरत हमजा जो अमीर अल मोमिनीन के भी चचा हैं वो उनका भी दिफा कर रहे हैं। और फिर उतबा के पास आए, अभी उसमें रम के जान बाकी थी। अमीर अल मोमिनीन ने उसके सर को कलम किया और वो इस दुनिया से फिन्नार हुआ। और फिर रिवायत कहती है कि ये बयान हुआ कि हजरत हमजा उतबा के मुकाबले में गए, और उनके मुकाबले में अमीर अल मोमिनीन वलीद के मुकाबले में गए, और अमीर अल मोमिनीन ने
शेबा को भी और वलीद को भी फिन्नार की। अमीर अल मोमिनीन ने जंग बद्र में जहां 35 कुफ्फार को वासिल जहन्नुम किया, एक रिवायत के मुताबिक, दूसरी रिवायत के मुताबिक 27 कुफ्फार को वासिल जहन्नुम किया। दोनों रिवायात किताब में मौजूद हैं कि जहां अमीर अल मोमिनीन ने इन तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन को वासिल जहन्नुम किया। मगर यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आती है कि जहाँ पर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उबैदा जब ज़ख्मी हालत में रसूल अल्लाह के पास लाए गए और उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आप मुझसे राज़ी हैं, क्या मैं शहीद हो? रसूल अल्लाह ने फरमाया, हाँ ए उबैदा आप शहीद हैं, मैं तुमसे राज़ी, मेरा खुदा तुमसे राज़ी। और फिर उस वक्त हज़रत उबैदा ने कहा कि मैंने अपने चचा की बात और उनकी लाज को रखा, क्योंकि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मेरे इस बेटे मोहम्मद, मेरे भतीजे की हिफाजत करना। और उन्होंने एक अशार की तरफ इशारा किया और कहा, इस अशार को मैं तर्जुमा ही करूंगा, कि जिसमें उन्होंने कहा कि बैतुल्लाह की कसम, तुमने झूठ कहा कि मोहम्मद को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा, हालांकि उनके सामने अभी तक किसी ने तलवार और नेज़ा नहीं चलाया, जबकि मोहम्मद के गिर्द हमारी लाशें ना गिरे। यानी हज़रत उबैदा ने यह बयान किया कि हम रसूल अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाले हैं, हम आप पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। और अमीर अल मोमिनीन इस जंग में नुमाया रहे कि ये इस्लाम ने जंग जीत ली, और जहां पर 70 कुफ्फार फिन्नार हुए, 70 गिरफ्तार हुए, और उनमें 35 अमीर अल मोमिनीन ने वासिल जहन्नुम किए। ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ा दिन है कि इस्लाम इस जंग को कामयाबी से हासिल की और फतह नसीब हुई। और अल्लाह ताला ने तमाम आलम इस्लाम को और तमाम दुनिया को ये बताया कि अगर तादाद कम हो मगर ईमान हो तो वो जंग जीती जा सकती है। आज हमारी जंग इसी तरह तमाम ताकतों के साथ है, चाहे वो बुजुर्ग शैतान हो, चाहे उसकी औलादें हों, हम सब के साथ जंग करने के लिए तैयार हैं, मगर इस शर्त के साथ कि हम अपने ईमान को मुकम्मल समझें और अल्लाह और रसूल और आइम्मा की इताअत करते हुए हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे अगर हमारा ईमान मुकम्मल है। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें जंग बद्र से नसीहत और सबक सीखने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला बहिश टीवी और तमाम सुनने वाले नाजरीन की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए।